चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम चत्तारि लोगुतमा अर्हंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहु लोगुतमा केवली पनत्तो धमो लोगुतमा चत्तारि शरणं पौजामि अर्हंता शरणं पौजामि सिद्धा शरणं पौजामि साहु शरणं पौजामि केवली पनत्तो धमो शरणं पौजामि चार शरण चार मंगल चार उत्तम करे जे भवसागर थी तरे ते सकल कर्म नो आणे अंत मोक्ष तना सुखले अनंत भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरीने मुक्ति जाय संसार माई शरण चार अवर शरण नहीं कोई जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल पद कोई अंगूठे अमृतव से लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने समरिये सो सदाय मनवांछित फलदाता एने रुचि नहीं अंतरमा के आ स्थिरता आ पुरुषार्थ ની મંદતાને લઈને બહાર જવાય છે. અંતરમાં પૂરું ઠરી શકાતું નથી. અંતરમાં થી બહાર આવી જવાય છે. અંતર્મુખની દશામાંથી અંતર્મુખની સ્થિતિમાંથી બહાર આવે છે અને આ સવિકલ્પ દશામાં આવે છે. રૂચતું નથી તો પણ પુરુષાર્થની મંદતાને લઈને આવી જવાય છે અને એમાં બહારના કાર્યોમાં જોડાય છે. દશાશ્રમમાં દરેક કાર્ય શુભાશુભ દરેક કાર્યમાં જોડાય પણ એની રુચિ તો આત્મામાં જવાની રહી છે. મારી જ્ઞાયકની ધારા કેમ વિશેષ પ્રગટ થાય, વિશેષ લીનતા કેમ પ્રગટ થાય એવી એને ભાવના રહી છે. એવી અનુપમ દશા એવો અનુપમ ચૈતન્ય દેવ જે હાથમાં આવ્યો એને છોડીને એને બહાર જવાનું મન થતું નથી પણ પુરુષાર્થની મંદતાને લઈને બહાર જવાય છે. जैसा एकत्व बुद्धि निरंतर रहती है, दिवस ने रात एकत्व बुद्धि की परिणति चलती, विचार करे कि मैं छुट्टा हूँ पण ये परिणति तो एकत्व की चलती, जैसी एकत्व की बुद्धि परिणति चलती ऐसी परिणति मैं नायक हूँ ये वारंवार इसका अभ्यास करे. वारंवार जैसी वो निरंतर ऐसी जीवन में ऐसी एकत्व बुद्धि हो रही है, अनादिकाल से हो रही है, तो इसका मैं नायक हूँ. एक भी बार विचार करे ऐसे नहीं, एक ही जीवन में ऐसा ही दृढ़ करे कि मैं नायक ही हूँ. ऐसी बोले भावना विचार करे पण ये परिणति होनी चाहिए एकत्व बुद्धि तोड़ने का. मैं नायक ही हूँ, मैं ये नहीं हूँ. एक क्षणे इसका विचार आवे. क्षणे क्षणे मात्र विचार ऊपर नहीं, अंतर से अंदर नायक ने लग्नि पूर्वक हुई अंदर जिज्ञासा मिली थी. वारंवार हूँ नायक हूँ. भीतर में से ऐसा होना चाहिए. तो वारंवार यथार्थ सहज परिणति तो जब निर्विकल्प दशा हुए पीछे सहज होता है, पर पहले ऐसे अभ्यास करे वारंवार मैं एक नायक हूँ. क्षणे क्षणे इसका अभ्यास करना चाहिए वारंवार. बुद्धि से जान लिया कि शरीर भिन्न में भिन्न, अभिभाव मेरा स्वभाव नहीं, पर इसकी प्रयत्न में ऐसा होना चाहिए कि मैं भिन्न ही हूँ. वारंवार जब जब विकल्प आवे तब मैं ऐसे भिन्न हूँ, ऐसा भीतर में से होना चाहिए. ऐसा अभ्यास होना चाहिए. तो देह संबंधी विशेष विचार चलेगा. देह संबंधी भिन्नता का विचार विशेष चलेगा. पहले इसी क्रम आते प्रथम देह स्थूल देह से भिन्न, सूक्ष्म शरीर के विभाव से भिन्न, सुबुद्धि को विलास भिन्न, ऐसे आते ऐसे क्रम आते. ऐसे क्रम आते पर जब यथार्थ भिन्न हुए तब सब एक साथ हो जाता है. स्थूल शरीर ये तो मैं नहीं हूँ, मैं तो नायक हूँ, पर भीतर में विभाव आवे वे भी मैं नहीं हूँ, मैं मेरा स्वभाव नहीं. भाई शुभ भाव सुबह ने शुभ भाव एमा द्रव्य गुण पर्याय का विचार आवे तो भी ये तो विकल्प राग मिश्रित से भी भिन्न. ऐसे क्रम करके ऐसे पण एक क्रम आवे व्यवहार है. भीतर में तो यथार्थ रीति जब छुट्टा पड़े तब सब एक साथ हो जाता है. यथार्थ भिन्नता आवे तब सब एक साथ, स्थूल शरीर से विभाव से सुबुद्धि का विलास से सब एक साथ भिन्न हो जाता है.
એટલે अभ्यासक्रम में ऐसा थे स्थूल शरीर से भिन्न, विभाव से भिन्न, शुभ भाव से भिन्न, ऐसा द्रव्य गुण पर्याय का राग मिश्रित विचारे तो बीच में आते हैं। मैं मेरा स्वभाव तो ये सब राग मिश्रित विचार है, ऐसे मेरा स्वभाव भी क्षणे क्षणे ये शरीर में जब कुछ होवे तो मैं तो आत्मा ही हूँ, मैं तो भिन्न हूँ, ये स्थूल शरीर मेरा नहीं है, तो पुद्गल जड़ है। ऐसे एकत्व बुद्धि तोड़ना चाहिए, विभाव से एकत्व बुद्धि तोड़ना चाहिए, शुभ भाव आवे इससे भी एकत्व बुद्धि तोड़ना चाहिए, सबसे एकत्व बुद्धि एकत्व बुद्धि तोड़ने के उपयोग कुछ सूक्ष्म करना पड़ता है। देह तो स्थूल है, मैं सूक्ष्म हूँ, शुभ भाव से भी भिन्न है, उपयोग सूक्ष्म होता है विशेष। ऐसी जिसको जिज्ञासा हो सब एक साथ हो जाता है। अंतर परिणति निरंतर चालू रहती है, अध्ययन करने की चालू रहती है, अभ्यास करने की परिणति। ऐसा कोई नियम नहीं, पर शुभ भाव द्रव्य गुण पर्याय का विचार ऐसा कोई कहते कि क्या विकल्प छेवटे, ऐसा विकल्प का कोई निश्चित नहीं। तो ऐसे शुभ भाव न्याय के साथ शुभ भाव साथ रहता है कि क्या शुभ भाव, ऐसा कोई नियम न्याय के संबंध में जो ऐसे अनुकूल हो ऐसा विचार हो। ज्ञान करने का प्रयास लो, भेद विज्ञान तो सीधा सीधा है कि ये सब सिद्ध हुआ भेद विज्ञान से हुआ है। द्रव्य पर दृष्टि यानी भेद विज्ञान का प्रयास, मैं चैतन्य शाश्वत द्रव्य हूँ, ये सही द्रव्य पर दृष्टि करके ये विभाव मेरा स्वभाव नहीं है, इसे भेद ज्ञान करने का प्रयास। ये नहीं हुआ है भेद विज्ञान के अभाव से नहीं हुआ है, ये हुआ भेद विज्ञान से हुआ है। अनंत काल दियो तो भी अपना स्वभाव है, सरल है, सुगम है, तो भी दुर्लभ हो गया है। दुर्लभ होने का क्या कारण, दुर्लभ होने का क्या कारण रहा? कारण ऐसी एकत्व परिणति की इतनी गाढ़ता हो गई, अब वो पुरुषार्थ नहीं करते, प्रमाद हो रहा है। पहले तो यथार्थ समझ नहीं, पहले तो अज्ञानता है, ज्ञान सचन है, साचा ज्ञान करे, विचार करे, नक्की करे तो पण प्रमाद के कारण नहीं हो सकता। मैं भिन्न हूँ ऐसा नक्की करे, अनाधिकार से तो क्या क्या रुक जाता है। ऐसा गुरुदेव मिला, सच्चा मार्ग मिला, नक्की करते विचार, पर प्रमाद के कारण से नहीं हो सकता। नहीं है अंदर, लगनी लगी नहीं है और प्रमाद है। लगनी लगे तो पुरुषार्थ हुए बिना रहता ही नहीं। हम यहाँ आते हैं, उस समय जितना मन में उल्लास और निर्णय की अंतःकरण जागृति होती है, इतना जब आपसे अलग होते हैं उस समय ऐसा परिणाम नहीं होता। दर्शनों से इतना लाभ मिलता है, इसका क्या कारण? क्या न था उपादान निमित्त संबंध પોતાને કારણે પોતાને સ્વ શાસ્ત્રમાં આવે છે ને સત્સંગ એ લાભનું કારણ થાય છે. કરે છે પોતાથી, પુરુષાર્થ પોતાને કરવાનો છે, પણ સત્સંગને નિમિત્ત સંબંધ એને સત્સંગ કરજે, સત્સંગ પોતાને પુરુષાર્થ ઉપડવાનું કારણ થાય છે. પણ કહેવામાં આવે છે સારા સહવાસમાં રહેવું, એ सब मुनियों को ऐसा उपदेश मानते हैं. सत्संग निमित्त उपादान का संबंध है कि ज्ञानीઓના જેના પ્રત્યે રાગ હોય એ જીવ તરી જાય. શ્રીમદજીમાં આવે છે રાગ હોય એટલે જ્ઞાનીની મહિમા એને હોય છે. જ્ઞાનીની મહિમા એટલે એને પોતાની સ્વ તરફની યથાર્થ મહિમા હોવાની જાય. રાગ એટલી મહિમા હોય છે. જ્ઞાનીની મહિમા એટલે એની સ્વભાવની મહિમા છે કે એ શું કરી રહ્યા છે, આત્માનું શું, એની સ્વભાવની મહિમા, જ્ઞાનીની મહિમા એટલે એની અંતરદશાની મહિમા છે. અંતરદશાની મહિમા એટલે એને મારે આ જોઈ છે એમાં ઊંડાણમાં આવી જાય છે. શાસ્ત્રમાં આવે છે કે આ તત્વની વાત
તત્પ્રતિ પ્રીતિ ચિત્તેન વાર્તા પુસ્તક. આ જે તત્વની વાત છે એ જેને પ્રીતિથી સાંભળી છે તે ભાવિ નિર્વાણ ભાગીનો માણસ છે. ગુરુની વાણી, ભગવાનની વાણી એને પ્રીતિથી સાંભળી એટલે એને ભાવિની પ્રીતિથી અંતરની પ્રીતિ લેવાની. એમ જ્ઞાનીની ભક્તિ, રાગ એટલે અંતરની ભક્તિ, એટલે અંતરમાં એને નિમિત્તમાં જ્ઞાનીની ભક્તિ, અંતર નાયકની ભક્તિ આવી જાય છે. બહુ સંબંધ થાય છે એટલે નિમિત્ત ઉપાદાનનો સંબંધ. પ્રીતિ અંતરની, રુચિની પ્રીતિ બધી અંતરની લેવાની. કાળથી સમ્યક દર્શન પામ્યું નથી તો કોઈ દેવ અને ગુરુના ઉપદેશથી દેશના લગી નિમિત્ત ઉપાદાનનો સંબંધ છે. કરે પોતાથી, પુરુષાર્થ પોતાને કરવાનો, સ્વતંત્ર, દરેક દ્રવ્ય સ્વતંત્ર, કોઈ કોઈને કરી દેતું નથી. પણ એવું નિમિત્ત ઉપાદાનનો સંબંધ છે કે સાક્ષાત વાણી મળે, દેવની કાં ગુરુની વાણી મળે તો જીવને અંતર દેશના લબ્ધી થઈને એનું પરિણતિ પલટવાનું કારણ થાય. જાણે એક વીજળીને ઝપ કરીને રોડ વયા જાય એવું થઈ જાય. જરાક ફેરફાર થાય, કોક પાણી ના ડીગે, કોક લીલોતરી ના ડીગે, ખ્યાલ આવે તેમ બોલે નહીં કે અડી ગયા, એમને હાલતા એમ થઈ જાય કેમ વયા ગયા. જેના ઘરે પધાર્યો એને પછી એટલું જ દુઃખ માનું જ કરવું છે, એવું ધ્યેય ખરું છે. કઈ બહાર નું હતું, કઈ આત્માના ધ્યેય જ બધું કરવાનું. હિંમતબેન એ છે આત્માના ધ્યેય. જે કરવું એ આત્માના ધ્યેય કરવાનું, બીજા કોઈને કાંઈ કહેવાનું, કાંઈ શું કરવું. અભાવ પોતાનું કરવું છે એમ બીજાને દેખાડવા માટે કરવાનું છે. પોતાને કરવું છે. ભાવનો અભાવ કેમ થાય ને આ કેમ આત્મા પ્રાપ્ત થાય જ કરવાનું છે. ભેદ જ્ઞાન કરીને આત્મા કેમ ઓળખાય કરવાનું છે. સુખ ને આનંદ બધું આત્મામાં ભર્યું છે, બહાર તો ક્યાંય છે. એવી જોરદાર વાણી બીજાને આત્માનું આશ્ચર્ય લાગે અને વિભાવના ભૂકાવી દે એવી એમની વાણી હતી. પોતે પુરુષાર્થ કરે એને પણ સાંભળે એની રુચિ પ્રગટવાનું સાંભળતા દિગંબર થઈ જાય એવી વાણી આ કે છે સાચું જ છે. એવું જ હોય કે ને પુરુષાર્થ પોતે કરે ક્રમબદ્ધની વાત જોનારો પોતે પોતાનો બચાવ કરીને અટકી તારે શું કામ છે? તું તારું નાયક જ્ઞાતાપણું પ્રગટ કર, નાયકની પરિણતિ પ્રગટ કર, કરતા બુદ્ધિ છૂટીને નાયકતા પ્રગટ કર અને ભેદ જ્ઞાન પ્રગટ કરીને દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ કરીને ભેદ જ્ઞાન પૂર્વક આત્મામાં લીનતા કર. એનાથી છૂટો પડવાનો પ્રયત્ન કર તો થયા વગર રહેતું નથી. એને પોતે કરે એને ક્રમબદ્ધ રોકતું નથી, કાંઈ એને કાલલબ્ધિ રોકતી નથી, એને ક્રમબદ્ધ રોકતું નથી, કોઈ રોકતું નથી. પોતે પોતાથી રોકાયેલો છે. પોતાની મંદતાથી, પોતાના કારણે જ પ્રમાદથી પોતે એમાં છૂટતું નથી. પોતે પુરુષાર્થ કરે તો છૂટી શકે એમ છે. ક્રમબદ્ધ તો કરતા બુદ્ધિ છોડવા માટે છે, એમ કે બચાવ કરવા માટે નથી. તેઓ એને એમ જ થાય કે મારી નબળાઈ છે, હું કરી શકતો નથી, એવું હોવું જોઈએ. વિચાર કર્યા કરે પણ આગળ ન જાય તોય પણ થઈ શકતું નથી. નક્કી કરીને પછી જાતનો પ્રયત્ન કરે તો આગળ જાય. પણ એ ન થાય ત્યાં સુધી શ્રુતના વિચારો, શ્રુતનું ચિંતન, શાસ્ત્ર અભ્યાસ બધું હોય છે, પણ આગળ તો પોતે અંદર પ્રયત્ન કરે તો થાય. પકડના કે વાતની વિકલ્પમાં ત્યાં સુધી તો આગળ વધવાનું કંઈ નહીં. પકડમાં આવવા માટે થઈને પોતે પ્રયત્ન કરવો પડે છે કે આ નાયક છે, એ દ્રષ્ટિ શાશ્વત આત્મા છે, એને ગ્રહણ કરવા માટે પોતે પ્રયત્ન કરે, વિચારીને નક્કી કરે કે આ શાશ્વત આત્મા છે, એ જ મારો આશ્રય છે. એ આશ્રય એનું ગ્રહણ કરે એનો પ્રયત્ન કરવાનો રહે, વિચારીને નક્કી કરવાનું રહે છે. આ દ્રવ્ય શું છે, ગુણ શું છે, પર્યાય શું છે, એનો વિચાર કરીને નક્કી કરીને જે શાશ્વત છે એનું
આ એક ધ્રુવ છે એનો આશ્રય લે છે. વેલગુણ પર્યાયનું જીવ પણ અંદર આગળ વધવામાં ઉપયોગી છે. આગળ વધવામાં સાચું જ્ઞાન કરવામાં ઉપયોગી છે. કારણ કે જે યથાર્થ વસ્તુ હોય એમ ઓળખે તો સાચો પ્રયત્ન થાય. વસ્તુ જેમ હોય એમ ઓળખે નહીં તો એનો પ્રયત્ન સાચો થઈ શકતો નથી. વસ્તુ જે પ્રકારે છે એ રીતે ઓળખીને એનો આશ્રય લે તો આગળ લે છે. સાચું જ્ઞાન કરે તો જ સાચું ધ્યાન થાય છે, તો જ સાચી એકાગ્રતા થાય છે. જ્ઞાન સાચું નથી તો એનું ધ્યાન ક્યાં જઈને ઊભું રહેશે? કોના આશ્રય ઊભું રહેશે? કોના આશ્રય સ્થિર થશે? જેને સાચું જ્ઞાન નથી એને સાચું ધ્યાન પણ થઈ શકતું નથી. જ્ઞાન તો ચારે બાજુથી ચોખ્ખું અને નિર્મળ હોય તો એને આગળ જવામાં સહેલું પડે છે. યથાર્થ જ્ઞાન ખોટું હોય તો એનો પુરુષાર્થ સાચો થઈ શકતો નથી. લગ્ન વધારવા બદલે પોતે વધારે તો થાય, એને બહારનો રસ છૂટી જવો જોઈએ. અંતરમાં ચૈતનમાં સુખ લાગવું જોઈએ. સુખ ચૈતનમાં છે, બહાર ક્યાંય નથી. બહાર રોકાતો હોય એને અંતરમાં વાળવાનો, પોતે અંતરમાં પ્રયત્ન કરે, રુચિ વધારવાનો પ્રયત્ન કરે લગ્ન લગાડવા માટે. અંતરમાં સુખ લાગે તો એને લગ્ન લાગે ને, અંતરમાં સુખ અને આત્મા સારભૂત છે એમ ન લાગે તો લગ્ન ક્યાંથી લાગે? સર્વસ્વ સારભૂત હોય તો આત્મા છે જગતમાં, બીજું કાંઈ સારભૂત નથી. એવી જાતની અંતરમાંથી રુચિ લાગવી જોઈએ તો લગ્ન લાગે. આત્મા વગર ક્યાંય ચેન પડે નહીં એવી લગ્ન લાગવી જોઈએ અંતરમાં. પણ એ આત્માની એટલી જરૂરિયાત જણાય તો લગ્ન લાગે ને. જ્યાં છે જ્યાં ત્યાં રોકાઈ જાય છે. લગ્ન અંદર લાગવા માટે આત્મા જ વસ્તુ સર્વસ્વ છે અને એની જ જરૂરિયાત છે એમ લાગવું જોઈએ. પણ એ કોઈ કરી દેતું નથી, પોતે કરે તો થાય છે. સત્પુરુષના સાનિધ્યમાં કંઈક લગ્ન વધે ને. સત્પુરુષનું નિમિત્ત મહા નિમિત્ત છે, પ્રબળ નિમિત્ત છે, પણ કરવાનું પોતાને રહે છે. એટલે શાસ્ત્રમાં આવે છે ને, દેવગુરુ શાસ્ત્રના સત્પુરુષનું સાનિધ્ય તું એને શરણે જા, એ કેમ કર એમ આવે છે. પણ કરવાનું પોતાને રહે છે ને, ઉપાદાન પોતાને તૈયાર કરવાનું રહે છે. કરી દેતું નથી, કરવાનું પોતાને રહે છે. નિમિત્ત તો પ્રબળ છે સત્પુરુષનું, દેવનું, ગુરુનું બધું નિમિત્ત પ્રબળ નિમિત્ત છે. મુક્તિનો માર્ગ પ્રગટ કરવા માટે, મુક્તિને ઓળખવા માટે, સ્વાનુભૂતિ પ્રગટ કરવા માટે, જિજ્ઞાસુની ભૂમિકા આત્માર્થતા પ્રગટ કરવા માટે ગુરુનું નિમિત્ત મોટું છે, પણ કરવાનું પોતાને રહે છે. એવું નથી હોતું. શ્રીમદનો કહેવાનો આશય એક જ, એમને ઊંડાણમાં એમ કેવું છે કે તું કરતો થાય. નિમિત્ત તરફથી વાત ભલે કરતા હોય, ત્યાંથી જ કરવાનું. પકડે તે પહેલા તો જ્ઞાનમાં એને મુખ્ય ગૌણ કરી અને મુખ્ય પર્યાય ગૌણ એમ કરીને દ્રવ્યનું જ્ઞાન કરવું. એને એવું જ્ઞાન આવી લાંબુ ભલે સમજે નહીં, પણ જે દ્રષ્ટિના વિષયમાં દ્રવ્ય મુખને પર્યાય ગુણ એમાં આવી જાય છે, જેને આત્માની લાગી હોય એને અમુક એને ટૂંકામાં પણ આવી જાય છે. તિર્યંચો કાંઈ શબ્દો સમજતા નથી તો એને સમ્યક દર્શન થાય છે. એની અંદર મુખ્ય શાશ્વત આત્મા એ ગ્રહણ કરે છે અને જે ભેદ હોય એને ગૌણ સહેજે થાય છે. નામે નવ તત્વના આવડતા નથી તો પણ એના સાધનામાં બધું યથાર્થ લક્ષ્ય હોય તો બધા પડખાઓ એને આવી જાય છે. પણ ન સમજાય ત્યાં સુધી વિચારો કરીને નક્કી કરે તો એને વધારે જ્ઞાન નિર્મળ થાય તો આગળ જવામાં એને સહેલું પડે છે, માર્ગ ચોખ્ખો થાય છે, સ્પષ્ટતા એ અને વધારે લાભનું કારણ થાય છે.
એકાંત નહીં, કોઈ એક અંતર્મૃતમાં પામી જાય છે એ વાત એક જુદી છે. બાકી વધારે સ્પષ્ટતા અંદર જ્ઞાનની નિર્મળતા થાય તો એને વધારે લાભનું કારણ છે. પણ મૂળ પ્રયોજનભૂત વસ્તુ જે સમજે છે એને મુક્તિનો માર્ગ પ્રગટ થઈ જાય છે. પ્રયોજનભૂત વસ્તુ યથાર્થ આવી ગઈ અને તો એને સ્વાનુભૂતિ થાય છે ને આગળ પણ જાય છે. કેવળ જ્ઞાન સુધી પહોંચે છે. શિવભૂતિ મુનિ વધારે નહોતા સમજતા, મૂળ પ્રયોજનભૂત સમજી ગયા તો આગળ હોય. એકાંત એવું કે જાજુ જ્ઞાન હોય તો જ્યાં વધારે આગળ જાય ને પછી એવું એકાંત. ચારિત્ર એમાં પ્રગટ થઈ જાય. ઓછું જ્ઞાન હોય તો સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર બધું થઈ જાય. માતાજીની અમૃતવાણી. स्वर्णपुरी अति